पेश है कहानी हुक्मनामा। तेज रफ्तार एंबूलेंस हस्पताल के सामने आके रुकी। मरीज नूं स्ट्रैचर ते पा के एमरजेंसी वार्ड च लिजाया गया। थोड़े समय च ही डॉक्टर साहब ने मरीज बहादुर सिंह नूं चंगी तरह चैक किया। ऑक्सीजन लाई गई, ग्लूकोज की बोतल भी लाई जा रही सी। एमरजेंसी वार्ड चों बाहर आके डॉक्टर ने आश्रम के मैनेजर नूं दस्सिया, बहादुर सिंह दा बीपी उठ ही नहीं रहा, पल्स रेट बहुत घट है, शायद हार्ट ते भी असर होया होवे। असी टैसट वगैरह कर रहे हाँ, तुसी कुछ इंजैक्शन ते दवाइयां मंगवा दो। मनजीत कौर के चेहरे ते चिंता के भाव साफ दिखाई दिस रहे सन। उसनूं कुछ भी सुझ नहीं सी रहा की करे की ना करे। दूसरे दिन बहादुर सिंह नूं थोड़ी बहुती होश आई। वो डॉक्टर अगे मिन्नत तरला करन लग्या, डॉक्टर साहब है कोई आस मेरे बचन दी? बस मेरी इक्को चाहना है, एक बार मिल जाण आके मैनू। वो कौन मिल जाण तुहानू? मेरे बच्चे जो विदेशां च रहिंदे ने, मेरे पोते पोतियां, दोता दोती। हाँ मिस्टर बहादुर सिंह, तुसी चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। कोल बैठी बहादुर सिंह की पत्नी मनजीत कौर ने भी हथ जोड़ के अपनी तो अद्धी उम्र के डॉक्टर नूं रजोई करदिआं कहा, डॉक्टर साहब जिवें मर्जी करो, इन्हां नूं ठीक कर दिओ, मेरे सिर दा साईं है, होर साडा कोई नहीं। जे हुंदे तां आउंदे ना, मैं कल्ली हुण की करूँगी। माता जी हौसला रखो, मरीज नूं भी हौसला दिओ, असी कोशिश कर रहे हाँ, बाकी उस परमात्मा की मर्जी है। आश्रम के विहड़े च बजुर्ग अपनियां अपनियां टोलियां बना के एक दूजे नाल गुफ्तगू करन च मस्त सन। वो बहादुर सिंह की चिंता भी कर रहे सन ते मन ही मन उसदे ठीक होण दियां अरदासां भी। कोई अपने पोते पोतियां नूं याद करके अखां सिलियां कर रहा सी, कोई अखबार दियां मोटियां सुर्खियां पढ़ के सुना रहा सी, कोई अपने बच्चों की कामयाबी दियां डींगा मार रहा सी। आश्रम का अपना ही सभ्याचार, अपनी ही दुनिया, अपना ही अनुशासन सी। हर कोई अपने आप च रुझा होया लग रहा सी। कोई कह रहा सी, जद उन्हां नूं साडी परवाह ही नहीं, फिर सानू भी कोई परवाह नहीं, अपनी मौज च रहो। एवें बहादुर सिंह झोरा करी जांदा है, दस की लैणा उहने इहो जी लात तो। मैनेजर के कमरे चों फोन की घंटी वजी। डॉक्टर रस्तोगी का फोन सी। मैनेजर साहब तुसीं हुणे ही हस्पताल पहुँचो। जी सर, मैं आउणा है। थोड़े समय च ही वो हस्पताल पहुँच गया। मैनेजर साहब असी अपने वल्लों पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही। मरीज की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। दरअसल बजुर्ग के मन च अपनी औलाद नूं मिलण की तांघ है। वो इस गल नूं अपने मन नूं ला बैठा है। डॉक्टर साहब इन्हां दे 2 मुंडे कनेडा रहिंदे ने, एक धी अमरीका च रहिंदी है। मैं उन्हां नूं किन्ने ही फोन कर चुकिया हाँ, पर उन्हां दे कंन ते जूं नहीं सरकदी। हर बार कोई बहाना बना लैंदे आ। अखीर च कह दिंदे ने, असी आश्रम के खाते च पैसे जमा करवा दिंदे आ, तुसी चंगा इलाज करवाओ। हुण दसो डॉक्टर साहब, की पैसा ही सब कुछ रह गया? फिर भी मैं दोबारा कोशिश करदा, शायद उन्हां दा अपने मापिਆਂ प्रति त्यों जाग पवे। मैनेजर आश्रम च पहुंचा। उसके दुआले दूसरे बजुर्गों का झुरमुट पै गया। सारे बहादुर सिंह का हाल पुछ रहे सी। मैनेजर ने अपने ढंग नाल सारिਆਂ ਨੂੰ सही जवाब दे के अपने दफ्तर च बैठ के
ਫੋਨ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਸ਼ਰਮ ਚੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਘਰੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਫੇਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਿਰਮਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਸੋਈ 'ਚ ਗਿਆ। ਡਿਨਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਗਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਭਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਖੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਵੀਰ ਜੀ? ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਝਲਕਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਏ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਗਹਿਰੀ ਧੁੰਦ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
बेटी अपने पति नाल सलाह मशवरा करन बाद दसेगी। चलो खैर, मैं बजुर्ग नूं हुण झूठी तसल्ली दिना कि वो जल्दी आ जाणगे, तुसीं समां कढ के आ जाना। फोन रख के मैनेजर चेतन सिंह भावुक हो गया। सोचण लग्या किवें रिश्तिਆਂ ਦੀਆਂ परतां गहरी धुंध 'ਚ लोप हो रहीਆਂ ਨੇ, किवें बजुर्गां ਦੀਆਂ डंगोरियां टुट रहीਆਂ ਨੇ, किवें मापे ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ खुशियां त्याग के ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ हर रीझ ਨੂੰ पूरा ਕਰਦੇ ਨੇ। पर ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਮਿਲਣੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮੌਸਮ, ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਲਘੂ ਕਥਾ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਲਘੂ ਕਥਾ। ਥੋੜਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਘੂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੁੱਤਾ ਟੌਮੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਥੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਟੌਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਟੌਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਵੋ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਲਘੂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ICU 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਿਆ ਅੱਧ ਸੁੱਤਾ ਜਿਹਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇੜੀ ਸੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਕੰਧੇੜੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਰਦੇ ਜਾਪੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੌਲਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਛੱਤੇ ਖੂਹ ਕੋਲ ਪਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਡਾਕਟਰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 13ਵੇਂ ਟੀਕੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਚੂੰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਸੁਰਮੁਖ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਸਾਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਟੂਮਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਧੜਕਣ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਰਸਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਭੱਜੀ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਹਿਮੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ,
ਆ ਜਾਓ ਵੇ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ 'ਚ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਰੁੱਸ ਗਏ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਤੋਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੀ, ਹੌਂਕੇ ਲੈਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਜੇ ਨਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਜਸਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੋਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕਰੋ, ਖਰਚ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੈਸਟ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਟੰਟ ਪਾ ਕੇ ਸਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਲਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਬਸ ਨੋ ਮੋਰ। ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹੋ ਜੀ ਚੰਦਰੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬੇਔਲਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਸੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਸਨ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਫੋਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ। ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੋਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਲੀਗ ਰਾਮ ਬਾਗ 'ਚ ਅੰਤਮ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਏ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਬਿਰਧ ਔਰਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ ਗਏ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੋਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਫਰੋਲਿਆ। ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਇਓ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਓ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੰਦਲ ਪਏਗੀ।
ਭੋਗ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਡਾਲਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨੈਕਸ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਰਖਵਾ ਦੇਣਾ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਜਲੇਬੀਆਂ, ਗਜਰੇਲਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਭਾਵ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ? ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੌਹਾਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।